second time I'm standing on this stage today. And I'm sure you don't want to be bored by listening to me again and again. I had a lot of fun today. I enjoyed spending time with you and whatever interaction I have been able to have with all of you. I came to Dallas day before yesterday, and I have never had such an easy arrival in the United States. I like to time these things. From the plane to the car, it took me exactly 12 minutes. And it was so nice finding trolleys where you don't have to put money, and to find a group of welcoming, smiling faces right there at the arrival point. Mundurutha, Chandanapuraitta, അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എയർപോർട്ട് വന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് കാലത്ത് തൊട്ട് ഇവിടെ പല പരിപാടികളിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുകൊള്ളാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതിലെനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആളുകൾ എവിടെ പോയാലും നല്ല നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനും അവരെ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും സന്തോഷമുള്ളതാണ്. It is like seeing our children happy all over the world. You feel like the matriarch of all of them, and it is with great pride and joy that I see how well our people have done, not just in the United States but all over the world. I would request you to look beyond the confines of the NSS and really have a global vision for the betterment of our people all over the world, regardless of which community they belong to. Of course, not everyone can be always admiring the Kerala model. There's no question that there are a few problems, and economists, of course, point out that Kerala perhaps places rather too much emphasis on workers' rights and income distribution, and rather too little on production, productivity and output. But Kerala's results are truly remarkable, and as a Keralite and an Indian, I look forward to the day when Kerala will no longer be the exception to tales of Indian development, but merely the trailblazer. So what does it mean for the many Keralites here who are now living outside Kerala to lay claim to our Malayali heritage? In many ways, my sense of being Malayali is tied up with my sense of being Indian. I grew up in an India where my sense of nationhood lay in a simple insight that the singular thing about India is that you can only speak of it in the plural. The same is true of Kerala. Everything exists in countless variants. There is no uniform standard, no fixed stereotype, no one way. This pluralism emerges from the very nature of the place. For both Kerala and India as a whole, it is made inevitable by geography and reaffirmed by history. Look at the influences that have gone into the making of the Malayali people. As far back as over 2,000 years ago, thanks to favourable trade winds, we had trade relations not just with the rest of India, but with the Arab world, with the Phoenicians, and with the Roman Empire. We have long been in the centre of the global spice route. From those ancient days on, Malayalis have had an open and welcoming attitude to the rest of the world. The Nayars, it is said, came down from somewhere in the north. One group of them stopped in the Mangalore area and became the Bant people, and the rest of them carried on to Kerala and became the Nayars. So we are actually the same people as Aishwarya Rai. I actually had the pleasure of saying that to her once, so it happens to be true. But our openness to others hails from that heritage of migration. St. Thomas, Doubting Thomas, one of the 12 apostles in the Bible, brought Christianity to Kerala around 52 AD, well before it reached Europe. You can enjoy telling your American friends that there are Malayalis in India whose families or ancestors were Christian,
long before any European had ever discovered Christianity. Jews fleeing Roman persecution found refuge in Kerala. It is said that they came to Kerala following the destruction of the Temple of Judea before the birth of Christ. And there is evidence of their settlement, of course, in Craignaw in 68 AD. A lovely legend has it that when St. Thomas landed, he was greeted on shore by a flute-playing Jewish girl. So tell your Jewish American friends also that we have Jews in Kerala long before they ever left Palestine and came to Europe or America. They were the only Jewish diaspora in history that had never known a single example of anti-Semitic persecution. Every other Jewish diaspora everywhere in the world has suffered persecution, except in Kerala. And of course, when the Portuguese turned up in the 16th century, they persecuted the Jews, but no Keralite ever did. Islam, which later came to North India by the sword, was brought to Kerala by travelers, traders, and missionaries, and found a peaceful home in our state. In fact, the Zamorin of Calicut, impressed by the seafaring skills of the Muslims, of Kunyali Marikar and the Muslim sailors, issued a decree obliging each fisherman's family in his domain to bring up one son as a Muslim. ന്യൂയോർക്കിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും ആസ്വാദകരും ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ കോസ്മിക് ഫ്രെയിംസ് എന്ന സംഘടന അതിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും ഒന്നാമത്തെ കോസ്മിക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലും ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈസൺ സെന്ററിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 28-29 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിരവധി വേൾഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഫിലിംസ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി എന്നൊക്കെ പറയും. ആർട്ട് സിനിമ നമ്മളങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് കാണുന്നത്, ആർട്ട് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാർക്കും അത് ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണമാണെന്നാണ് സാധാരണ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തെ നമ്മൾ അതേപടി പകർത്തുന്ന സിനിമകൾ, ജീവിതം തന്നെയാണ് സിനിമ, ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ വലിയ കെട്ടുകാഴ്ചകളൊന്നുമില്ലാതെ അതേപടി പകർത്തുന്നു. പക്ഷെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വളരെയധികം അതിനെ കൂടി കുറെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് അത് ഒരു ബഹളമയമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാകാം, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാകാം, എങ്കിലും അതും സിനിമ തന്നെയാണ്. സംവിധാനം കോസ്മിക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഷോ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സിനിമകൾ, ക്ലാസിക് വേൾഡ് ക്ലാസിക് സിനിമകൾ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എല്ലാവരും ഇനി ഈ ന്യൂയോർക്കില് ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സിബിയും ജയനും ജോണും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഇത് കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം സിബി പലരോടും പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു വലിയ തുടക്കം. വെൽ ബിഗിൻ ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ. നിങ്ങളോട് ജയൻ കേസി ഒരു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. ജയൻ പ്ലീസ്. സിനിമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഈ സിനിമ ഒരു ആർട്ട് ഫോം എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ, അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയും സിനിമ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിലുള്ള ഒരു മാധ്യമം തന്നെയുണ്ട്. അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ഇതിന്റെ ചരിത്രപരമായ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 1970 തുടങ്ങിയ ഫിലിം സൊസൈറ്റി സംസ്കാരം അത് ഏതാണ്ട് ദുർബലമായ അടൂകുമാർ തുടങ്ങിയ ഒരു സംസ്കാരം അത് ഏതാണ്ട് വളരെ ദുർബലമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്തോ 90s 80s ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മൂവ്മെന്റ് ഏതാണ്ട് നിർജീവം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കേരളത്തിലുണ്ടായ പല മൂവ്മെന്റുകളും അമേരിക്കൻ മലയാളിയുടെ സാഹിത്യമാണെങ്കിലും മറ്റ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അനുബന്ധ ഗ്രൂപ്പുകളെന്നോ ഒരു അനുഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാവത്വം വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെന്നതിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സിനിഫൈൽസിന്റെ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഒരു കൃതി. അപ്പോൾ
നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ സെമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാവുകത്വ വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ഒരു ഫിലിം. അത് റോബർട്ട് ബ്രസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് സംവിധായകൻ ബൽത്തസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം. ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു കഴുതയുടെ കഥയാണ്. ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമാണ്. മലയാളത്തിൽ വളരെ ദീക്ഷണശാലിയായ ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് ജോർജ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്രഹാരത്തിൽ കഴുത എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പറയും. ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസന്റെ ഫിലിമിന്റെ റീമേക്ക്. 1966 റോബർട്ട് ബ്രസൻ എടുത്ത ഈ സിനിമ ഫ്രഞ്ച് സിനിമയെ ആകെ അട്ടിമറിച്ച ഒരു ന്യൂ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന കൊലാഡ്, ത്രൂഫോ, അങ്ങനെ റിനെ, അങ്ങനെ നിരവധി ഫ്രഞ്ച് റണീർ, അങ്ങനെ നിരവധി ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വർക്കാണ് റോബർട്ട് ബ്രസന്റെ ബൽത്തസാർ. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1982 അതിന്റെ റീമേക്ക് തമിഴില് മലയാളിയായ സംവിധായകനായ ജോർജ് തമിഴിലുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ കേരളത്തിലെമ്പാടും ഒരു ഒതന്റിക് മലയാള ഫിലിം എന്ന നിലയിൽ, സെമിനൽ മലയാള ഫിലിം എന്ന നിലയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബൽത്തസാറുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആരും പറയാറില്ല. മലയാളത്തിന്റെ പൊതുവെ ഇന്റലക്ച്വൽ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൾച്ചറിസ്റ്റ് അപര ജീവിതം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോഴും പറയാം, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിയദർശൻ കോപ്പി അടിച്ചു, ട്രാഫിക് അവിടുന്ന് മോശമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുണ്ടല്ലോ. സാഹിത്യത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസത്തിന്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് 1-2 ഷാഡോയുടെ റീമേക്കാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ മുതലുള്ള ആധുനികതയുടെ നീണ്ട ആഖ്യാനങ്ങൾ. സാഹിത്യം സിനിമയിലാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഗംഭീരമായ സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സിബി പ്ലീസ്. പതിവായി ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആസ്വാദന ക്ലബ്ബ് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആലോചന JNKC ജോൺ പ്രതാടും ജിൻസുമായിട്ടൊക്കെ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അതിന് ഉചിതമായ ഒരു പേരും കണ്ടെത്തി എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുറച്ച് സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടും അറിയിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് അത് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാനും ആവശ്യമായ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കോസ്മിക് ഫ്രെയിംസ് എന്ന സിനിമ ആസ്വാദന ക്ലബ്ബ് എല്ലാ 2-3 മാസം കൂടുമ്പോഴും ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിനിമകളെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു പേപ്പർ പാസ് ചെയ്യുന്നതാക്കി നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ജനുവരിയിൽ മിക്കവാറും അടുത്ത ഒരു കോസ്മിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ഒരു ഫിലിം ആസ്വാദന ദിവസം നമ്മൾ കൂടുന്നതായിരിക്കും. മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും.